रामदास अर्जन गुरु भर श्री हरि गोबिंद। हर राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवीं गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। ज्यों बुलावे तो बोले स्वामी कुदरत कमन हमारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। ज्ञान ध्यान किश कर में न जाना सार न जाना तेरी। सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आप सर्व सिख संगतां माई भाई वड भागे हो धनता दे योग जो कि इस वक्त जुगो जुग अटल गद्दी ते सुभाईमान चवर तखत दे मालिक हाजर नाजर सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पवित्र गोद विच बैठ करके सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी दा आनंद माणदे होए अपने जीवन दीयां कुछ घड़ियां सफलियां बना रहे हो। वड्डियां भागां वालिओ आओ गुरु चरणां विच बैठ करके सतगुरां दे पवित्र इतिहास सरवण करके लाहे लैके धनता दे योग बणीए। कल आपां ने सरवण कीता सी कि सतवें पातशाह धन श्री गुरु हरिराय साहिब जी महाराज ने शाहजहान बादशाह के संबंध विच वचन कीते कि सतगुरु जी जे वक्त की हुकूमत बादशाह सैना लैके चढ़ाई करे साडे ते ये दर्शाओ कि फिर कित्थे असीं वो जगह बनाईए इहदे नाल युद्ध करन वास्ते। धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज मेरी पीर दी मालक सच्चे पातशाह कहन लगे हरराय जी तुसीं युद्ध नहीं करने। कोई भी जे चढ़ के आएगा तुहाडे लागे ही नहीं आ सकेगा तुहाडे पास पहुंचेगा नहीं। तुसीं आराम दे नाल अपने घर विच रह करके आनंद लेना करो ते जितनियां भी संगतां आउण उन्हां दा उद्धार करना करो। जदों हुण सतगुरां ने ये वचन कीते सतवें पातशाह श्री हरिराय साहिब जी दोनों हाथ जोड़ के दादा गुरु जी के चरणां ते नमस्कार करके बड़े प्रसन्न हुए है। धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज इदां अपने छोटे पोतरे श्री हरिराय साहिब जी नूं गुरता गद्दी दे वारस बना के बख्शियां दे के ते होर जांदे जांदे अपने गुरसिखां दे नाल वचन साझे कर रहे हैं। आओ इस तो अगे इस इतिहास नूं आपां सरवण करिए। वाहिगुरु जी दोहरा साहिब भाने सो कहो तुम निज नंदन आन। श्री हरिराय समीप रख सदा रहे सुख ठान। ते इस तो बाद ना गुरु प्यारी साध संगत जी धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी दे साहिबजादे बाबा भाना जी वल किरपा दृष्टि दे नाल देखना कीता। बाबा भाना जी वल किरपा दृष्टि नाल देख के ते उन्हां दे नाल वचन कीते है तुम निज नंदन आन। कहंदे कि बाबा भाना जी जाओ तुसी जा करके ते हुण अपने पुत्र नूं लियाउणा करो।
ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਕਰੋ। ਸਿਰੇ ਹਰਿ ਸਮੀਪ ਰੱਖ ਸਦਾ ਰਹੇ ਸੁਖਠਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਚੌਪਈ ਰਮਦਾਸ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰੇ, ਤਨ ਕੋ ਤਿਆਗੋ ਤਹਾਂ ਸੁਖਾਰੇ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਸੋ ਬੌਰ ਬਖਾਨਾ, ਹਮ ਪਾਸ਼ੇ ਅਵਲੋਕ ਵਿਧਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਰਮਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸੋ ਬੌਰ ਬਖਾਨਾ, ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਰਾਏ ਜੋਧ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਜੋਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੱਕ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਕਾਂਗੜ ਕੋ ਜਾਹੋ ਸੁਖਾਰੇ, ਭੋਗੋ ਪਰਾ ਲਬਦ ਤਨ ਧਾਰੇ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹਮ ਹੋ ਸਹਾਏ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਜੋਧ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗੜ ਸੀ, ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਢ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਸੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜੂਮੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਸੀ, 1000 ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦਾ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਛੱਡੀ ਰਾਏ ਜੋਧ ਤੇ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਦਾ 35,000, ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਕਮਰ ਬੇਗ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ, ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇਵ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2-2,500 ਫੌਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 35,000 ਫੌਜ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲੜੋ। ਤੇ ਯੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜਿਓ। ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲੜੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ, ਬਾਹਮਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਜਾਤੀ ਮਲਕ, ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਜੋਧ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਿਆਂ ਨੇ 12:30 ਵਜੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਯੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 25,000 ਫੌਜ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾ ਦਿੱਤੀ। 25,000, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 10,000 ਹੀ ਬਚੇ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਘੋੜੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਦੇਖੇ, ਕਈ ਖਾਲੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਏ ਜੋਧ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਏ ਜੋਧ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗੜ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਪੁੱਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੇ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਿਮ ਹੀ ਰੂਪਾ ਨਿਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੰਤ ਪਰਮ ਪਦ ਕੋ ਜੋ ਲਹੇ। ਕਰੋ ਦੇਗ ਗੁਰ ਹਿਤ ਵਰਤਾਵੋ, ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਕਮਾਏ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਸਨਾ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੋ ਬਚਨ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਓਗੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,
ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਕਮਾਏ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਓਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਛੱਡੋਗੇ ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਛੋੜਿਆ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋ, ਕਿਤਨੇ ਆਏ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਥਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਸੰਤਤ ਜੋਈ, ਮੇਲੀ ਗੁਰ ਘਰ ਸੋ ਨਿਤ ਹੋਈ। ਪਹੁੰਚੋ ਅਨਕ ਬਾਰ ਤਿਸ ਦੇਸ਼, ਮਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਲਹੇ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਬੜੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਗਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੁਦਤ ਅਦਕ ਗੁਰ ਤਨਜਾ ਆਈ, ਪਿਤ ਕੋ ਮੋਹਿ ਹਿਰਦੇ ਉਮਗਾਈ। ਦੇਖ ਤਾਹਿ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ, ਕਿਉ ਐਸੇ ਹੋਈ ਮਨ ਦੀਨਾ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਦਤ ਅਦਕ ਗੁਰ ਤਨਜਾ ਆਈ। ਤਨਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਲੋੜਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਧੀ ਵਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਤਾਹਿ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਐਸੋ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀਨਾ? ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਮਨ ਦੀਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਰੀਤ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤਨੇ ਆਏ, ਕਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਮੰਨੋਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਬ ਸੁਖਨ ਕੋ ਲਹੇ ਸਦੀਵ, ਸੰਤਤ ਤੋਰ ਵੀਰ ਬੜ ਥੀਵ, ਜਸ ਕੋ ਲਈ ਰਹੇ ਗੁਰ ਸੰਗ, ਧਰੋ ਆਨੰਦ ਸ਼ੋਕ ਦੁਖ ਭੰਗ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧੀਏ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਧੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਕਰੋ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਵਰਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋ ਸੁਤਮਤਵੰਤਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕੋ ਕਹਿ ਭਗਵੰਤਾ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਗਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਚੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਰਸਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭੋ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਖ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਓ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜਿਤਨੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਕੇ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਚੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਵੱਡੇ ਸੁਖ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੇ ਅਮਰੇ ਅੰਸ ਬੜ ਭਾਗੀ, ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਤੁਮਰੇ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਬਹੁਰ ਨਾਨਕੀ ਦਿਸ ਕੋ ਦੇਖ, ਕਰੋ ਹੁਕਮ ਬਿਲ ਸਗਲ ਪਰੇਖ।
ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਤੁਮਰੇ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੌਰ ਨਾਨਕੀ ਦਿਸਕੋ ਦੇਖ, ਕਰੋ ਹੁਕਮ ਬਿਦ ਸਕਲ ਪ੍ਰੇਖ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹਮਰੀ ਜਨਨੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨ, ਨਾਮ ਬਕਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਜਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਕਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਉਸ ਨਗਰੀ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਡੀਕਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ? ਇਸ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਧੀਰ ਦੀ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੱਤ ਤੇ ਕੁਝ ਪੜਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਸੰਘਣਾ ਰੱਖ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਖਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਹਰ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਤ ਕਮਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਛੱਡੇ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਲਓ, ਜਿਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਭੋਗਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ, ਧੀਰਮਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਫੇਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਤ ਕੋ ਸੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੁਤ ਦੇਖ, ਤਵ ਸਰੀਰ ਕੀ ਬੈਸ ਵਸੇਖ। ਅਨਕ ਰੰਗ ਕੋ ਸਮਾ ਨਿਹਰ ਕੇ, ਪਨ ਆਪੋ ਤਨ ਤਿਆਗਨ ਕਰਕੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਹਿਤ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਬ ਸੂਰਜ ਮਲ ਦਿਗ ਛਲ ਛੋਰਾ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰ ਊਰਾ। ਮੁਝ ਪ੍ਰਤ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜਿਮ ਰਹੋ, ਕੇਠਾਂ ਜਾਏ ਬਾਸ ਕੋ ਲਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਰਜਮਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਥਰੂ ਡੇਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜਮਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਮੀਪੀ ਹੋਏ, ਕਿਦੋ ਅਪਰਹੀ ਆਗਿਆ ਮੋਹੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਕਹੋ ਕਿ ਜਥਾ ਭਾਉ ਉਰ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਦਾਚਿਤ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਵਾਪਸ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤਥਾ ਕਰੋ ਬੜ ਬੰਸ ਬਦੇ ਹੈ, ਫਿਰਤ ਕਿਰਤ ਗੁਰਤਾ ਕੋ ਪੈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਬੰਸ, ਹੋਏ ਪੂਜ ਸਭ ਕੇ ਅਵਤੰਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਬੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਫਿਰਤ ਕਿਰਤ ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਸਭ ਬੜਾ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਤ ਕਿਰਤ ਗੁਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸਲੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਨੀ ਰਹਿ ਰਹਿ ਮਸਤ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਬਿਤੀ ਅਡੋਲੇ। ਹੁਣ ਅਣੀ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੌਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਸੰਗਤ ਯਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੋ ਬਲੰਦ। ਮਮ ਸਰੂਪ ਅਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਮਮ ਸਮਾਨ ਹੋਏ ਬੋਧ ਉਪਾਏ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਹੋ ਬੁਲੰਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਸੰਦ ਆਇਓ, ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਮ ਸਰੂਪ ਅਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਮ ਸਮਾਨ ਹੋਏ ਮੋਧ ਉਪਾਏ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੰਨਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨਗੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਤਰਕ ਹੈ ਸਭ ਆਪਨ ਗਵਾਵੈ,
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਐ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੋਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੁਖੀ ਸੋ ਰਹੇ, ਸੁਖ ਕੋ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਨਹਿ ਲਹੇ, ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਭਿਟਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਬੁਲਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਦ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਵਸਣਗੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਪਰਸਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਵਾਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੰਵਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹਿਤਵਾਰੀ, ਮਾਨੈ ਸਾਦਰ ਆਨੰਦ ਧਾਰੀ। ਜਿਮ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਤੁਮ ਲਖੈ, ਤਿਨ ਤੁਮ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਸਭ ਪਿਖੈ।
ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਆਦਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣਗੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਪਤਮ ਗੁਰ ਸਰੂਪੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਤਾ ਦਈ ਤਵੇ ਤੇ ਜੋਏ। ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ 7ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੋਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਰਿਓ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਬਲੰਦ ਬਖਾਨੀ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਬੋਲੀ ਤਬ ਬਾਨੀ। ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਕਰ ਤਬ ਸੋ ਜਾ ਸਾਰ, ਸੋ ਮੁਖ ਤੇ ਅਬ ਕਰੋ ਉਚਾਰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਬੋਲੀ ਤਬ ਬਾਨੀ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ 7 ਬਚਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਬਚਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਮ ਗਤੀ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਮਟਾਵੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਰਕੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਹੱਥ ਬਕਾਰ ਸੁਖ ਲਹੇ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਖਾਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਸੁਨ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੀ ਬਾਨੀ, ਇਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਜੋੜ ਬਖਾਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਧੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਕਉ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼।
ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਅੰਤਰ ਚਾਂਦਨਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਆਰਾਧਨ ਨੀਕਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਪਰਮ ਗਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਮਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਆਰਾਧਨ ਨੀਕਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਤਿਆਗਣਾ ਤਿਆਗਣ ਲੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੰਜਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਤਿਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਭ ਕੁਛ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਗਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ਰਨਾਗਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਨ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਆਪ ਸਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਜਿਸ ਨਰ ਕੀ ਬੜ ਭਾਗ ਜਗ, ਇਹ ਮਾਨੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਮਮ ਪਦ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਲੇ, ਤਿਆਗੇ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਨੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਐ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮਾਤ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸ,
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕਾਰ ਭਟਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਉਲਟ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪਸਰ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਪਸਰ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲੁਭਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ, ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ। ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੂਵੈ, ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਲਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕਾਰ ਭਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਖੋਈ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤਮ ਰੁਤਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਕਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7 ਬਚਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਭਾਣੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਜਮ ਤੇ ਕਾਢੇ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ 7 ਬਚਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਜੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਤਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਹੋ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਛੁਹਾਇਓ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਹਣ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਮੰਜੀ ਨਗਰ ਸੈਦੇਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਛੁਹਾ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਫਿਰ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਖੂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ।
ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਦੁਖੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਛੁਹਾਇਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਹਿਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮ ਗਤੀ, ਕਿ ਐਸਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਨਾ ਸ਼ੋਕ ਹੁਕਮੈ ਕੋਈ, ਥਿਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਹੋਈ। ਸੋ ਪਿਆਰੋ ਜੋ ਕਹੋ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪਦ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਪਿਆਰੋ ਜੋ ਕਹੋ ਕਮਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਦੀ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮਮ ਪਦ ਕੂ ਪਾਵੇ। ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਜਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁਭਾਈ ਉਹ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਦਾ ਸਨੇਹ ਕਰੇ ਗੁਰਬਾਨੀ, ਪਠਣ ਸੁਣਤੇ ਆਨੰਦ ਠਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਠਣ ਸੁਣ ਤੇ ਆਨੰਦ ਠਾਨੀ, ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੇ ਘਰ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਨਿਭਾਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ।
13ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ ਸੁਖ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਛੜਦਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਾਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਟਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੋ ਪਿਆਰੋ ਜੋ ਕਹੋ ਕਮਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਾ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।